पंजाबी गुंजलदार बुझारत रब एक रखतंदा खोलन लग्या पेच इसदे काफर हो जाए बंदा काफर होनों डर के जिवें खोजो मूल ना खुंजी लाई लग मोमन दे कोलों खोजी काफर चंगा तेरी खोज विच अकल दे खंभ चढ़ गए तेरी पहाड़ विच थोथा ख्याल होया लखां उंगलां गुंजलां खोल थकियां तेरी जुल्फ दा सिद्धा ना वाल होया घिग्गी बज गई सिंखां दी रो रो के पिट पिट के चूर कड़ियाल होया चीक चीक के कलम दी जीप पाटी अजे हल ना तेरा सवाल होया तेरी सिक कोई सजरी सिक तां नहीं चरोकनी गले दा हार हुई ਇਹ ਅਦੋਕਣੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਿਆ ਨਾਲੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਕੈਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜੇ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰਾ ਉਸਨੂੰ ਲੈਲਾ ਦਾ ਲੇਲਾ ਬਣਾਇਆ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਜੇ ਚਾਹ ਤੇਰਾ ਉਸਨੂੰ ਹੀਰ ਦੀ ਸੇਜੇ ਸਵਾਇਆ ਤੂੰ ਕੋਈ ਲਮਕਿਆ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੂਣੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ पर तू मुंह तो जुल्फा ना चाहिए ने तेरी दीद दे कई त्रिहाए मर गए जे तीक ना वसल दा जुरा लब्बा लखां सस्सियां सड़ गईयां थला अंदर तेरी डाची दा अजे ना खुरा लब्बा किसे पोल कुरान दा पाठ किता किसे दिल दा पत्तरा खोलिया वे किसे नैना दे सागर हंगाल मारे किसे हिक दा खूंजना फरोलिया वे किसे गल्लां दे दीवे दी लो थले तेनू जुल्फां दी रात विच टोलिया वे रो रो के दुनिया ने राह पाए पर तू हस के अजे ना बोलिया वे तेरी दीद दे कई त्रिहाए मर गए जे तीक ना वसल दा चुरा लब्बा लखां सस्सियां सड़ गईयां थला अंदर तेरी डाची दा अजे ना खुरा लब्बा किसे छन्ना बनाया जे कोपरी दा तू बुलियां नाल चुहाइयां ना किसे दिल दा रांगड़ा पलंगडाया तेरे नास नू नींदरां आईयां ना किसे जुत्तियां सीतियां चम दियां तेरी बेपरवाही ने पाइयां ना रगड़ रगड़ के मत्थे च टाक पै गए जे रहमतां तेरियां छाइयां ना एक पल जे जुल्फां हटा देवें बिट बिट तक दा कुल संसार रह जे भाई दे हत्थ विच सिंक फड़िया बांग मुल्लां दे संग विचकार रह जाए पंडित होरां दा रह जे सिंदूर कुलिया जाम सूफी दा होया तैयार रह जाए कलम टैपे हथों फिलासफर दी मुनकर तक दा तेरी निहार रह जाए एक पल जे खुला दीदार दे दें साडा नित दा रेड़का चुक जावे तेरी जुल्फ दा सांझा प्यार होवे झगड़ा मंदर मसीत दा मुक जावे झगड़ा मंदर मसीत दा मुक जावे आस है सच्चे साईं कोलों जिथे भी हो गए खैरी सलामती ओदी अमान विच हसते वसते रहो जेड़े सज्जन मित्र प्यारे राह विच रस्ते विच अपनी मंजिल वल जा रहे ने परवरदिगार अपनी अमान विच उन्हां नूं उन्हां दी मंजिल तिकर पहुंचाए और ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਡੀਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਾਏ ਕੁੱਲ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਕੁੱਲ ਦੀ ਖੈਰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੰਡ ਸਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ कोई ऐसी गल जिहड़ी अगला बंदा समझदा है कि मैं इत्थे यानी सारे लोगों दे नूं पता लग रहा है कि मैं जिहड़ी गल कीती ओह गलत है उन्होंने फिर मनण वास्ते कदरे उन्होंने मुश्किल हुंदी है वो कई तो मनते भी नहीं कि असीं गलत गल करती है
ਇਕੱਲੇ ਸਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਾ ਕਹਿ ਲਵੋਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਖੁਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਕੀਰ ਹੀ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੀੜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ। ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਤਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਲ ਖਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਫੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਮੀਨਿੰਗ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਦੇ ਮਾਨੇ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਸਲਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਤਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਤਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਔਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਾਈਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਾ ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਲੋੜ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਮਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰਨ ਉਹ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਮਕਾਮ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਪੜਾਓ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਾਬ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਬੈਠਨੇ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਲੋਕ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਕੋਲ ਬੈਠਨੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀ ਲੱਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕੀ ਲੱਗਾ। ਉਹਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਗਲ ਨਾਲ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਨ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਗਾਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਹਨੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰਸ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦਣੇ ਵਿਚਣੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮਲ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਭਾਈ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ
ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਤਿਓ, ਤੇ ਰੱਬ ਸਬੱਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੌਖੇ ਅਪਰੋਚ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੇ ਭਲੇ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਹਸਬੇ ਆਦਤ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਦਾ ਪਤੀਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਾਹ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚਾਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਕਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਸਤਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਡਲਸ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਕੁਝ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ, ਔਰ ਕੁਝ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਔਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਏ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਆਲਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਫੁਜ਼ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਹੁਨਰਮੰਦ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਲਾਹਣਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਲਾਕ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪੱਗ ਦਾ ਦਿਹਾੜ ਮਨਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਏ ਗਏ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਤੋਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਸ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੀ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਵਗੈਰਾ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦਵਾ ਸਕਣਾ ਸਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਣਾ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੁਤਾਈ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਾਤੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਰਸ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਨਰਮੰਦ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅੰਦਰ। ਅੱਛਾ, ਬਹਰਹਾਲ ਸੋ ਹਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਜਰ ਸਿਲਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਸੀ, ਕਿੱਧਰ ਟੁਰ ਗਈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਰੰਗ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਸ ਰੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ।
तेरी साया मौज 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 तेरी साया जिन्ना दे तन इश्क रचिया ऊने नहीं फिर जाना पावे सोने मिलन हजारा पावे सोने मिलन हजारा असाने यार वटाना पावे सोने मिलन हजारा असाने यार वटाना मौज तेरी साया 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 मैं अन्ना ते दिल कर रास्ता क्यों कर रवे संभाला तक्के देवन वाले बहुते तक्के देवन वाले बहुते तू हाथ पकड़न वाला तक्के देवन वाले बहुते तू हाथ पकड़न वाला मौज तेरी साया 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 ਰੱਬਾ ਸੱਚਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਾਓ ਬੰਦਿਆ ਜਗ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਇਬ ਤੇ ਆਲੀ ਜਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਲਈ ਉਹ ਰੱਬ ਸਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਗ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਸਭ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਵਜਰ ਵੀ ਕਾਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸਲਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਣ ਵਾਲੇ ਅੱਖੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲਿਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸੁਲੱਖਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਸਭ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਈਏ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਈਏ ਤੇ
ਉਹ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਰੂਪ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਹੀ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਲੋਕ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਸਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਿੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਉਸ ਦੋਸਤ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਾਤੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕੋਈ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਫਤਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਆਦਤਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ ਕਤਨ, ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਬਕੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਬੜਾ ਕਰੀਬੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਨ ਓਪਰਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। और ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ, ਕੋਈ ਗੱਠੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਭਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਭਾਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਠੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮ ਜਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਲੀਸ ਜਿਹਾ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ
ਕੁਝ ਮਾਮਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਚਾਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਖਾਹਿਸ਼, ਕੋਈ ਲੋੜ, ਕੋਈ ਥੋੜ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਮਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਹਿੱਸ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਫਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਦਰਤ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੈਂਸਰ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਸਕੈਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚਿਹਰੇ ਪੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਸੁਣਨੇ। ਵੇ ਮਾਹੀ ਟੰਡਿਆਂ ਵੜਦੇ ਵੇ ਮੈਂ ਲੱਖ ਸਾਲ ਮਨੇ ਸਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸਜਦੇ ਦੇਵਾਂ ਤੜੇ ਭਜ ਭਜ ਕਦਮ ਚੁਮੇ ਸਾਂ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਕਰੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ मैं तेरा मुख दिख ले सा यार फरीद घर आवे माही तमें सिर नजराने दे लग गए नैन अवेड़ वे लग गए नैन अवेड़ लग गए नैन अवेड़ वे लग गए नैन अवेड़ चराइया राजे मजिया चराइया डोली लगे ने खेड़ वे लग गए नैन अवेड़ लग गए नैन अवेड़ वे लग गए नैन अवेड़। वे तू बेड़े चो टुरियो वे तू बेड़े चो टुरियो वे तू बेड़े चो टुरियो रोंदे कंधा ते बने वे लग गए नैन अवेड़ लग गए नैन अवेड़ वे लग गए नैन अवेड़। सजना रल कठियां बईए ते वछोड़ियां नू अगला ये हर दम दिल नू ए गम खावे ते किते विछड़े ना मर जाए वे मैं ओसियां पावां
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਆਦਾਬ। ਮੈਂ ਰਜ਼ਾ ਹੀਰ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ, ਸਭ ਦਾ ਰੇਡੀਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜੱਸੀ ਸੰਘਾ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ, ਸਭ ਦਾ ਰੇਡੀਓ। ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿੰਝ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਜਾਵੇ, ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਅਗਰ ਜੰਮ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਜੜ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਕਤ ਖੁੰਝਾ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਸੋ ਨਾ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਵੀ ਬਣੀਆਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੋਵਲ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵਕਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਵਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਫਸੋਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਕੀਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ,
क्योंकि फकीर और फकर दा ताल्लुक बिल्कुल इंज ही है, एक बुझारत की तरह, एक काली चादर की तरह जिदे ते जो भी लग जाए वो जज्ब हो जाता है। सो बाज ऐसी गल जिहड़ी कि फकीर नहीं दसते, और जे फकीर दस देन ते उन्हां वास्ते बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं। इस तरह घर दे विच गल ते बड़ी काबिल कबूल हुंदी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझण विच मुश्किल हुंदी है, या अल्लाह वास्ते दा वैर या इख्तलाफ हुंदा उस गल नाल बगैर सोचे समझे। ये क्यों हुंदा है, ये भी मैनूं समझ नहीं आई। बहुत सारिया गल्लां ते तुसीं जिंदगी ला दिंदे हो समझण वास्ते, लेकिन पैर पैर ते एक ऐसी परत हुंदी है, एक ऐसा रंग, एक ऐसा शेड समझ तो बाहर हो जाता है। जिंदगी एक ऐसी बुझारत है जिहदे च मैं समझना है, मैं जाती तौर पर समझना है कि बहुत सारिया गल्लां उदों तुहाडे वास्ते आसानी हुंदी है कि जदों एक कोई अपने वर्गा जी तुहाडे कोल होवे, जिन्हों जो दुनिया की गल बगैर सोचे समझे, बगैर किसी वो तुसी कहंदे माइनर्स ते वो अदबो अदाब और ये वो जिवें है वो बस ठीक है, पर होवे बंदा मीन्स मतलब है कि वो होवे जिहदे विच पछाण दी कोई सलाहियत होवे और गल निभाण दी कोई सलाहियत होवे, गल सुलझाण दी भी सलाहियत होवे, तुहानूं समझाण दी भी सलाहियत होवे। देख लो ऐसा कोई, ये बड़े वक्तां दी गल है अगर किसी नूं ऐसा मिल जाए तो। मैं बड़ा अर्सा पहले जिक्र किया सी कहानी है 7 पौड़ियां। वो पूरी कहानी 7 पौड़ियां तक करी जाती है और उत्थे खत्म हो जाती है। तुहाडी जिंदगी च बहुत सारे ऐसे वाकयात होणगे कि जो गल तुहानूं कहनी चाहिए सी, वेड़ा लंघण तो बाद बहुत ज्यादा पछताए कि मैं क्यों नहीं की। और कई लोग तमाम डर, तमाम चीज़ों नूं एक पासे रख के गल करते हैं और वो अपनी मंजिल पा लेंदे ने। क्लासिक टाइम यूसुफ पंजाबी तुहाडे नाल एक रंग सुनने। जिदी डोर नवाबी दुनिया दा डर कोई नहीं, मेरा सजन पंजाबी पक्कियां गवारे दियां फलियां वे सांवला, अखियां रोवण झलियां वे
ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕਮ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਗਰਾ ਸਦਫ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ। ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਔਰ ਸਾਰੇ ਰਾਸ ਐਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੱਬ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸਦਾ ਖੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਮੋਤੀ ਕਿਸੇ ਸੁਹਾਗਣ ਦੀ ਨੱਥਦਾ ਹਾਂ, ਟੁਕੜਾ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬਣ ਦੀ ਵੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ। ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ ਯੂਸਫ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਬਾਰੀ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਮਲਕ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦਾ ਰਚਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲਵੇਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਸਾਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣ। ਗੱਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਮੁਖਤਸਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਮਝੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਤਲਕ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਿਆਂ ਔਰ ਬਗੈਰ ਢੰਡੋਰਾ ਕੁੱਟਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਨੇ ਫਲਾਂ ਦੇ, ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ, ਤਿੱਖਾ ਨੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਰਵੇਂ ਬੁੱਲ ਨੇ ਤੇ ਕਲਮੀ ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ, ਛੇ ਵਰਗੀ ਠੋਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਮੱਥਾ ਹੈ,
ਨਾਗਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਫਤ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜਾ ਵਦਰਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪਸੰਦ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਕਈ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਹਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬਦ ਇਖਲਾਕ ਪਲੱਸ ਬਦ ਕਿਰਦਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਦ ਇਖਲਾਕ ਬਦ ਕਿਰਦਾਰ, ਹੱਥ ਛੁੱਟ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ, ਤੇ ਖੈਰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹਾਦੁਰ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹਾਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਕੱਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਹੋ ਸੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਐਸੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਐਸਾ ਰਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੁੱਠੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਸੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹੇਗੀ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਲੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ, ਚੌਥਾ ਇੱਕ, ਪੰਜਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਕਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਫਕੀਰੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਤਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ 10 ਸਵਾ ਲੱਖ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਖੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਫਕੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਲੁਕਾ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਸਾਇਲ ਬਣੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੰਗ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੁਣੀ ਚੰਗੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਸ ਉਹ ਦੋਸਤ ਆਣ, ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਆਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਛਤਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਜਿਹੇ ਲੋਕ
बहुत सोहना शेर। फुल्लां दी कली होवे फुल्लां दी कली होवे फुल्लां दी कली होवे नहीं डूबदा जिदा वारस अजी हो खैर मंगा हसनैन दिए हसनैन दिए दुनिया नू दस देवा बस जन्नत हुसैन दिए। थोड़े शेर कर लगियां बाबा जी। मोडे उते लोई मोडे उते लोईए पंजाबी साहब मोडे उते लोईए जिदे संग असां लाया ओदे वर्गा ना कोई। जो मैनू हुक्म मिले वे फड़े वंजेरी ढोला सोना तेरा केड़ा मुल लगदे वे फड़ वंजेरी। वे फड़ वंजेरी वे फड़ वंजेरी तकदीर रांझना वे फड़ वंजेरी बदल तकदीर रांझना तेरी वंजनी ते लगी होई हीर रांझना मालिक ने दो हाथ दिते ने कोई बंदा भी क्योंकि अज बहुत खुशी का मौका है अज ओपनिंग है ते मौका भी है दस्तूर भी है ते हर बंदा इस खुशी दे विच मेरे नाल मिल के इस मंजली को गाएगा और हर बंदा किसी का हाथ थले ना रहे हर बंदा मेरे नाल मिल के ताड़ी मारेगा। वे फड़ी वंजीरी बदल वे फड़ी वंजीरी
जोड़ियां च होवे गिया वीर रांझणा तेरे जोड़ियां च होवे गिया वीर रांझणा तेरे जोड़ियां च होवे गिया वीर रांझणा तेरी वजनी ते लगी कोई यही रांझणा हरवंज दी बदल तकदीर रांझणा ਅੱਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵਸੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਰਾਂਝਣਾ ਵਸੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਰਾਂਝਣਾ ਵਸੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਰਾਂਝਣਾ तेरी वजनी ते लगी कोई यही रांझणा ਅਸੀਂ ਉਮਤੀ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਮਤੀ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਨਾ ਕਰੇ ਪੰਜ ਤਨ ਦੇ ਕਮੀ ਪਾਕ ਬਤੂਲ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਰਾਂਝਣਾ ਬਖਤਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਰਾਂਝਣਾ ਬਖਤਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਏ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਏ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਵੇਗਾ सच्चे प्यार देगा वा पक्के प्यार देगा वा सच्चे प्यार देगा वा पंज पीर रांझणा सच्चे प्यार देगा वा पंज पीर रांझणा सच्चे प्यार देगा सुचे प्यार देगा वा पंज पीर सच्चे प्यार देगा पंज पीर रांझणा तेरी वजनी ते लगी कोई यही रांझणा बड़े थोड़ी वजनी बदल ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਨੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਮਾਹੀ ਦਿਆਂ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਖਿਲਿਆ ਚੰਬੇਲੀ ਦਾ,
खोल के बैठी हाँ बूहा दिल दी हवेली दा। मैं रफ़ी अख्तर, रब दा रेडियो सब दा रेडियो सुनते रहो। ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਨ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਰਵੇ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰੋਗ। ਮਨ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਰਵੇ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰੋਗ। ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਵੇਖਣੇ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰੇ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹते जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? जी अपना नाम दसोगे? मेरा नाम नवीद बुखारी। जी बुखारी साहब बिस्मिल्लाह, बड़ी दूरों तुसी आए हो, की हाल है? ठीक ठाक हो? क्या बस मैं आज कोई टॉपिक की गल नहीं करांगा, सिर्फ ਤੁਹਾਡਾ प्यारी प्यारी आवाज सुनांगा। जी बहुत मेहरबानी जी, बहुत मेहरबानी, बड़ा मजा आएगा मन जी, बहुत मेहरबानी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके अल्लाह हाफिज। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुड़िए कदी ते तू गल कर लिया कर किसी मौजू ते। सब तो पहले तानू जी आया नु और ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ कैसी है ये जी शुक्र करम मौला दा, दुआवां ਤੁਹਾਡੀਆਂ। चलो रब सोना तानू तंदुरुस्ती देवे, पाक परवरदिगार दा सदका जिथे पैर रखो अल्लाह ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ खैर करे। आमीन। अल्लाह सोना तानू तंदुरुस्ती जिंदगी देवे और मौला मुश्किल गुशारी हज़रत शेर खुदा अली दा सदका अल्लाह तानू कुछ भी ना करे, सदा सलामत रखे रब सोना तानू जी बहुत और मेहरबानी। ऐसे ही आंदे रहा करो, इस तरह ही साडा दिल आंदे रहा करो। और खालिद भट्ट साहब नू भी जी आया नू, मेजर साहब नू भी सब नू सलाम और मेरे वालों बहुत ढेर सारियां दुआवां और खास करके अम्मा बुशा वास्ते भी और नहीद वास्ते भी। अज सारे आन ते फिर मजा है जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, सलामत रहो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी क्या हाल चाल है? जी 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 बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ एड़े तुझे तपड़े सरंगियां रखियां ना नाल अपने, आहा बड़ी मजेदार ने है ना। ਜਦੋਂ ਵਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨਾ हाँ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। आहा हा अच्छा अच्छा ठीक है। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। आहा हा वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇ? ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੇਲੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਫੇਰ ਆਬਾਦ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਇਸ ਦਫਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੁਤਾਈ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਲੇ ਠੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ FM ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮਿਸਿਸ ਯੂਨਸ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀ? ਸਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈਗਾ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿਓ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਦੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜੋ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਾਹਲੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਦਿਲ 'ਚ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰੀ ਦੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਗਈ, ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ। ਮਨ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਰਵੇ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੋਗ। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। जी बाबा टमाटਰਾਂ वाला जी वाई पहचान ली जनाब, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬਾਤ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ
ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸਲ ਇਹ ਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਸੱਚੀਆਂ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਝੁੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠੀ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦੋਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਰਾ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाह जी। भाई यूसुफ की हाल है लाला? जी जी जी, मेहरबानी। अपना नाम दसो। राशिद बलोच बोल रहा था जो टाउन। जी राशिद भाई, मैनू ये दसो कि कोई मन च ऐसी गल रह गई होवे जिहड़ी तुसीं कर ना सके होवो और ओदा मणख, ओदा हिरख, ओदा दुख अजे तक होवे? लाला जी मैं सारियां गल्लां जिंदगी दे विच कीतियां ने, रिश्तेदारां नूं, दोस्तां नूं और करनियां चाहिदियां। अच्छा, बहरहाल चलो, मतलब ऐसी कोई गल नहीं जिहड़ी तुहाडे मन विच है? नहीं, कोई नहीं। चलो, अगर स्टेट फॉरवर्ड बंदे नूं होना चाहिए। ठीक है, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। हाफिज, हाफिज। अच्छा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा सारे दोस्तों नूं कि वो सज्जण आण जिन्होंने हुण तक दुख होवे कि मैं ये गल मेरे मन विच सी, मैं गल नहीं पुछ रहा कि तुसी की गल करनी सी, तुसी सिर्फ अपनी फीलिंग दस सकते हो कि जो जिंदगी च उसकी वजह नाल तुहाडे ते कर पाया या तुहाडे ते तकलीफ आई या तुसी सुखी हो गए। अगर नहीं दसिया तो तुसी महसूस किया कि अच्छी गल है यार, यह गल मैं अपने मन में ही रखी। अगर वो गल तुसी नहीं कर सके और तुसी समझते हो कि यार ये गल मैनू कर देनी चाहिए सी, मेरे वास्ते तो बहुत ज्यादा वो जिंदगी का एक भार बन गई, किसी भी सूरत च आके गल करो जी। बहुत मेहरबानी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। फैसल रोग गल कर रहे हैं दैया चो जी। बिस्मिल्लाह फैसल भाई जी। पहली दफा इतफाक होया जी और बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं कि मेरी तुहाडे नाल गल हो रही है जी। बहुत मेहरबानी। लिया चो तुसी किस तरह, किस तुहाडा की मीडियम है, किस तरह सुन रहे हो तुसी? अच्छा जी, पलटीना लाया। अच्छा, हाँ जी। बस असा जो प्रोग्राम सुनी दा और भी मतलब कोई चैनल है, लेकिन मैं ज्यादा ना तुहाडा मतलब कोई प्रोग्राम शौक ना सुनदा जी। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा, असी जो अज पूछ रहे हैं ये तुहाडे मन नूं कोई लगी गल कि की है मामला असल च? जी जी, बिल्कुल बहुत अच्छा टॉपिक है तुहाडा। उदों दे दोस्तां दियां सारियां दियां गल्लां ते सुणदे हैं और दस कोई हर कोई बंदा अपने ज़हन नाल जी ठीक रहा है, लेकिन असल जो मतलब कि एक आज तक क्वेश्चन है ना, उसका सही तरह जवाब किसी मेरे दोस्त महबूब ने नहीं दिता ना। ते असल में ना ये जी गल है ना जी, बहुत सारी गल्लां ऐसी होंदियां ने वाकई के। अच्छा, तुहाडे मन च कोई ऐसी गल जिहड़ी तुसी ना कर पाए हो, वो है कोई ऐसी गल? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਜੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾ ਜੀ ਵਿਗਾੜ ਪੈਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? हाँ जी, उस टाइम मैं समझा बहुत मतलब कि बेहतर समझा और होया भी बेहतर, लेकिन उस तो बाद कुछ जाके रिजल्ट ऐसे सामने आए कि मैं सोचा भी गल नहीं कर देनी चाहिए थी। लेकिन जिस तक मेरा अंदाजा हो फिर कुछ जो माइनस प्लस सोच रखने वाले लोग जेडे सी उन्हां दी मतलब सोच नूं सामने रखदे थोड़ा जिहा होया कि मैनूं गल करनी चाहिए थी। बाकी मैं मतलब कि उस मौके ते चुप रहा वां, गल नहीं की और उहदे नतीजे तकरीबन बेहतर ही आए। चलो, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जनाब। रब रखा। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, हाफिज भी हूँ कोट अब्दुल मालिक जी। हाफिज साहब, कोई ऐसी गल बहुत दुखी कीता या बहुत सुखी कीता? सर बिल्कुल नहीं ऐसी गल, जिवें तुसीं गल कर रहे सो ना कि अपना। अच्छा, गल ही असीं अज वो कर रहे हैं कि जिहड़े तुहाडे मन की गल होवे। मैं तो गल कर चुकिया
ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸਲੀਸ ਔਰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ? ਸਰ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਸਲਾਮਤ ਰਵੋ, ਖੁਸ਼ ਰਵੋ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, की हाल है? जी बिस्मिल्लाह जी। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾ ਜੀ? तबीयत मेरी बस है ऐसी गल हलाई मेरे बच्चे ने। हाँ तो पूरी मैं कम रही है, मैं बस गल मनदी पता की थी। हाँ हाँ अगर मैं कर दी ना तो कुछ तबाही थी, लेकिन मैं अपने आप से बर्दाश्त की थी। अब तक हो रही है ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਲੁਕਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਚ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕੁਲਮਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੱਲੀ ਦੀ ਖੈਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਮਾਨਕ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਤਨਹਾਈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਣੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਐਸੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਮ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਗਹਿਰਾਈ ਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੀ ਮਾਜ਼ੀ ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਮੈਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਦਿਲ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੀ ਬਿਸਮਿल्लाह, ਸਲਾਮਤ ਰਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੋ। परवरदिगार ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ और अपनी करम रहम और मेहर ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖੇ। आमीन आमीन। बहुत और सब ठीक है ना? और बच्ची आई सी जो मेरा नाम ला रही सी, अल्लाह ਨੂੰ खुश रखे। हाँ जी हाँ जी। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਖਾਲਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਖਾਲਦ ਕਾਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਤੂੰ ਖਾਲਸ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਲਸ ਹੈ, ਖਾਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਦ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। खुश रहो खुश रहो खुश रहो, बहुत ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਖ ਪੁੱਤਰ, ਬਸ ਇਹ ਵੇਖ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੈਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਖੈਰ, ਖੈਰ ਕੁਲ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਕੁਲ ਦੀ ਖੈਰ। ਹਾਂ, ਕੁਲ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਕੁਲ ਦੀ ਖੈਰ, ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸਕੂਨ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਜੜ ਪੁੱਜੜ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਬੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਾਂ ਜੀ, ਸਲਾਮਤ ਰਵੋ, ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਤलब। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾਹ हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बिस्मिल्लाह। सर जी गल मन की गल जी जी नाम दस दिओ अपना। मेरा नाम सरफराज अहमद जी। सरफराज अहमद साहब, मैनू ये दसना है तुहाडी ज़ाती लाइफ का जिहड़ा तजुर्बा है कि तुसी गल कोई ऐसी जिहड़ी तुसी लुका छड्डी, वो लुका के बहुत सुखी हो कि दुखी हो? ओ जी सुखी भी है तो दुखी भी है, पर गल है कि अल्लाह की रात फरमांदी है, एक हदीस है पूछिया कि इतने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, सिखा दूंगा तुझे जो तेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तू अपने आप को मेरे सुपुर्द कर देगा तो मैं तेरी चाहत भी दूंगा और अपनी चाहत भी दूंगा। चलो अच्छा, मैनू ये दसो सरफराज साहब, तुसी सुपुर्दारी कर देती है ना? जी जी जी, सलामत रहो, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, खैर तुहाडे दम दी, हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, जाहिद बोल रहे हैं जी, फैसल टाउन से। जी जाहिद भाई। सर आपका जो आज टॉपिक है बहुत अच्छा है। अच्छा, तो जब से FM 95 शुरू हुआ है तब से। अच्छा जाहिद भाई, मैनू ये दसो, मेरी गल सुनो, तुहाडी जिंदगी च कोई ऐसी गल तुहाडे अंदर दी जिन्हें तुहानू बहुत सुकून दिता होवे या बहुत दुख दिता होवे जिन्नू तुसी नहीं कर पाए? जी बिल्कुल, मैं उसे करवा रहे जी, उत्थे ही आपां टैब सिर आ जाइए ते होर भी दोस्त नाल मिल जाणगे। सर मेरी ये ख्वाहिश थी कि मेरी शादी फुफी के घर होवे। किहदे नाल होवे? मेरी फुफी दी बेटी दे नाल। ठीक है। ते मैं अली जिक्र करना सी कि कीता नहीं ते वालिद साहब ने असि शादी दे गए फुफी दी बेटी दे
ਤੇ ਵਾਲਿਦ ਮਰਹੂਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਜ਼ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਬੇਟਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਫਾਕ ਐਸਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੁੱਫੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਨ ਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਹਾੜ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕਿ ਸੁਖੀ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੰਗ ਸੁਣਨੇ।
ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਮਰ ਹੰਢਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਮ ਮਲਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ, ਸਭ ਦਾ ਰੇਡੀਓ। ਅਮਿਤੋਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਪਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜੱਸੀ ਸੰਘਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ, ਸਭ ਦਾ ਰੇਡੀਓ। ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂ ਬਾਰੇ। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाहीद गल कर जी बिस्मिल्लाह। जी आया की हाल है, ठीक हो तुसी? जी सब तुसी खैरियत में? जी जी करम 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 ठीक है। तो मैं पिछले दो प्रोग्राम तो मैं एक गल कहना चाह रही थी और मैंने हर बारी भूल जाती है, इस वास्ते मैं सोचा सी कि आज की मैं आंदिया नाल पहले वो गल करांगी, फिर उस तो बाद गल शुरू करांगी। जितने मतलब प्रोग्राम जो शुरू हुए ने ना एक ब्रेक तो बाद, तो उस बाद सिकंदर साहब की कॉल नहीं आई। हाँ खैरियत नाल है? जी जी मैनू खैर मैं कोई अपने सोर्स लड़ा के पता करना वा कि खैर है क्यों नहीं उन्होंने कॉल आई। हाँ मतलब एक साडे अच्छे हाँ जी कॉलर चो एक ने अच्छी गल करने वाले, मैं सोच रही थी पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, मतलब सेहत दे बारे। हाँ रब सोना उन्होंने सेहत तंदुरुस्ती देवे ते मतलब मैं पिछली बारी मैं भी सोच रहा सी उन्होंने बारे बिल्कुल इसे तरह ही, लेकिन मैं फिर वो भुल गई वो जाने वाली गल है। मैं दो बारी भुली हां ते अजकी मैं कि वो जाने नहीं ए जानेगा। ए ठीक है, ए ठीक है। हाँ अच्छा ते दो गल्लां कीयां सी कि एक की सी? एक ही हाँ अच्छा चलो फिर एक ही होएगी। अच्छा अच्छा तुसी आके ना जिसले प्रोग्राम शुरू करदे जे इन्ना कमांदे जे ना इन्ना कमांदे जे कदी किधरों गल शुरू करदे जे कदी किधरों शुरू कर देंदे जे ते ओ पूरा टाइम सोचदे रह जा के पता नहीं टॉपिक केड़ा है या की गल होनी है। जेड़ी लाइन शुरू करदे जे उच सोचना शुरू करी जा अगली तुसी लाइन होर कोई शुरू कर देंदे जे। ते बस और अखीर ते जिथे आके एंड ते बिल्कुल दसते जे टॉपिक। अच्छा एदे च कोई एडी मतलब जेड़ा तुसीं कहने मन दी मन विच बात रवे ते बन जांदा है रोग, यही क्या ना? जी यही क्या। हाँ जी ते मैं ते इस चीज दे विच ना इस चीज दी कायल हां। मैडम दा एक गाना है ना, मेरे दिल दियां दिले विच रहियां जग ते हनेर पै गया, मैंने डिगदी नूं कौन संभाले विछोड़ा मेरी जिंद लै गया। ओ तुहाडा भला हो जी।
ਸਰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਥੋੜੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਗਾਣੇ ਦੀ ਆਈ। ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਯਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਰਿਗਰੈਟ ਹੋਏ ਕਿ ਫਲਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਹੈ ਨਥਿੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੈਫੀਅਤ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਵ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਫੀਅਤ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਂਚ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਸੁਲਗਾਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਉਹਦੀ ਪੀਕ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਫੀਅਤ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਚ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਰ सिचुएशन है तो तभी की कैफियत होती है। बेखतर कूद दिया आतिशे नमरूद में इश्क। हाँ अक्ल है मैं बे तमाशाए लबे बाम भी। यही कैफियत है ना। हाँ। मेरा मिसरा सही सी। हाँ हाँ मैं कहना शाकिता गुमराह हुए। शक जो है ना बस ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਪੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੱਕ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰੀਅਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋ ਗਏ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਟੁਰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹੀ ਸਹੀ ਉਹਦਾ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੈਫੀਅਤ 'ਚ ਹੋਵੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਟਰੋਂਗ ਜਾਂ ਉਂਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਲਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਔਨ ਦਾ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਹੈਪੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਸਿਆਲ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਿਗਾੜ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਪੈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੱਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ
ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, शादी नहीं करते, वो मेरे ख्याल सब तो ज्यादा सुखी ने। अच्छा, तो कोई दुख भी नहीं ना। जिस तरह ना एक दफा पता नहीं अमीर ने किसी गल ते गुस्सा आ रहा सी कि ए पोते मुंडियां दी जेहड़ी मां हुंदी है ना वो भी बड़ी बेचारी थोड़ा हो जाती है परेशान। और एक दिन पता नहीं की गल हुई तो कहन लगे कि जेड़े लोकां दा कोई नहीं हुंदा ना पाल, मुंडा नहीं हुंदा, उन्हां ते कोई रौला हुंदा है ना कि भी मुंडा नहीं है, ते जिन्हां दे हुंदे ने उन्हां दी जान नूं सवेर तो शाम तक रौले ही रौले हुंदे ने। जिन्हां दा विआह नहीं हुंदा उन्हां ओ मतलब ओ ते पता है ना कि विआह नहीं होया, कदी हंसी खुशी ते कदी खुशी खुशी। नहीं, जिंदगी दा बड़ा सोहना जिहा रंग है। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं ਇਹਦੇ ਤੋਂ डिनाई नहीं कर रही, मैं वो सिर्फ सारियां ਗੱਲਾਂ ਦਾ मतलब जिस चिल भी ਹੁੰਦਾ है ऐसी बस। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा ही हसाण वास्ते या हੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ। अच्छा, कदी कदी हੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕੋਈ ਵੀ मतलब ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਸਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜੀ 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 ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਮਈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਾਲ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब ਕਿ ਸਸਪੈਂਸ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕਿਧਰ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ मतलब ਉਹਦਾ रीजन ये सी कि लड़की थोड़ी जी ज्यादा पढ़ी सी और बंदा जरा थोड़ा घट पढ़िया है। साडे जे जट्टां च कसी असीं यह देखने हैं कि बेस्ट होना चाहिए मुंडा, होर बहुत सारियां चीज़ां ते असीं कंप्रोमाइज कर लैंदे हैं। अच्छा, वो बोली जा रही है कि मेरी जिंदगी इंज हो गई ओदी कोल ना बेटी बैठी हुई थी, मतलब उन्हें बड़े ना लफ्ज के मेरी जिंदगी जीरन कर दी थी, बड़े उर्दू दे मुश्किल जे लफ्ज तो ओदी बेटी कोलों कहंदी है अम्मी मैनू ते मेरे अब्बे नू ते इन्हां लफ्जां दा मतलब भी नहीं आंदा जेड़ा तू ओदी सिर ते लांदी है। सारे लोग इन्ना हसे, जिन्ने सारे बैठे सी ना इन्ना हासे वाली गल। उन्हें कहा मेरे प्यो नूं ते इन्हां दा मतलब भी नहीं आंदा जेड़ा लफ्ज तू सारे ओनू कहण डई, कोई जे करता उन्हें वो करता। हाँ ते सर तुसीं भी जिन्नियां गल्लां कीतियां मैनूं ते इन्हां दे मतलब भी नहीं आंदे। जिंदे वास्ते रहो, बहुत अच्छा लगा। ते कोई दो लाइनां याद होईयां कि कोई नहीं? सर दो लाइनां थोड़ी देर पहले जेन च आईयां ने, दो नहीं दो होर भी आईयां सन, लेकिन और रह गईयां, लेकिन ए कुछ मैनू मतलब इसलिए मेरे है नहीं जेन च। हाँ, तेरी आवाज ते मैं चुप, तेरी आवाज ते मैं चुप, मेरी चुप ते तू ही चुप, एवें हरफ गवाए दोवां, चंगा नहीं सी रहंदे चुप। अच्छा, थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। सारे सुनने वाले वास्ते बहुत सारी मुहब्बतां और बहुत सारी नेक ख्वाहिशात, और सिकंदर साहब जेड़े ने वो अपनी खैरियत नाल मतलब करन जी। बहुत मेहरबानी, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। क्लासिक टाइम यूसुफ पंजाबी तुहाडे नाल एक रंग सुनने आ ते अज तुहाडे कोलों असीं पुछ रहे हैं कोई ऐसी गल तुहाडे मन विच जिन्ने तुहानूं बहुत दुखी कीता है या सुखी कीता है, की कीता है आके दसोगे?
लांझण नूं मैं ढूंढण चलिया मैनू लांझण मिलिया रब मिलिया रांझा ना मिलिया रब रांझण वर्गा मैनू रंग दे जोगिया रंग रंग वे मैनू रंग दे जोगिया रंग रंग वे इश्क दा दरिया काठा मारे इश्क दा दरिया काठा मारे हुण पार जावे जेड़ा लंघ वे जोगिया रंग रंग वे मैनू रंग दे जोगिया रंग रंग वे मैनू रंग दे जोगिया रंग रंग वे यार ललारी नदियों पारे नदी सुने दी गुनी यारे यार ललारी नदियों पारे नदी सुने दी गुनी यारे असा करना प्यारे दा संग वे जोगिया रंग रंग वे मैनू रंग दे जोगिया रंग रंग वे मैनू रंग दे जोगिया रंग रंग वे सरजा सरजा रे सानी का सा गा 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 पानी नी सा गा नी सा सने सा पानी सा वा वा मा रंगपुर सारा पाप दुकाने तख्त हजारा गुल जाने रंगपुर सारा पाप दुकाने तख्त हजारा गुल जाने मैं ते असला तो जोगी ते मंग में जोगिया रंग रंग वे मैनू रंग दे जोगिया रंग रंग वे मैनू रंग दे जोगिया रंग रंग वे रंग जोगी मेरा नैन पराणे रंग
ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਆਈ, ਰੋਗ ਬਣਿਆ, ਸਕੂਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੀ 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 ਬਾਬਿਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਖੈਰ ਜੀ, ਬਿਸਮਿल्ला। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਮਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਲੋ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਫਰਮਾਨ ਹੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਫਰਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਗੱਲਾਂ ਆਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ ਵਾਲੀਆਂ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ। ਹਲੋ ਜੀ 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 ਸਾਡੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਫਰਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੌਜੂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੱਟ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਓਕੇ अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ओ खैर सिकंदर आजम दी, वैसे तो मैं ਉਹਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁਰਸ਼ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮਾਈਆ, ਤੇਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਜ਼ ਟਾਣੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਹਾਲ ਠੀਕ ਹੋ? ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ ਕੀ ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਮਾਈਆ, ਨਾਲੇ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰ, ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਨਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛੀ ਮੇਰੀ ਖੈਰੀਅਤ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਥੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥਰੂ। ਆਮੀਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਕਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬਸ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਆਮੀਨ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖੈਰੀਅਤ ਪੁੱਛੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ। ਸਲਾਮ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ठीक सी कह लिया, सब इंजॉयबल है। हाँ, कोई रिग्रेट नहीं, अच्छा ही है। ठीक है। अच्छा नहीं जी ने कहा कि जी ठीक हो नहीं ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿੱਦਤ ਚ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਜ਼ਰ ਸਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਸਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿੱਦਤ ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸੋਚਾਂ ਫਿਲਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਤਫਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੀ ਕਮੀ ਚ ਹੁੰਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਲਾਤ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਝਟਕੀ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਬਈ ਰੋਟੀ ਹੈ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਬਈ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੰਢਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਸੀ ਚੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਤਲਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੁਤਲਕਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਸੋ ਹਾਜ਼ਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਨਾਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਲੋਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਤੇ ਭਰ ਲਓਗੇ। ਹਾਏ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਜ ਪੋਟਲੀ ਖੋਲੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਹੈ
ਭਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਹਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਬਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਥੋੜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਬਾਜ਼ ਵਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੋ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰਿਆ, ਦੂਜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੂਜੇ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਜਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਟੁਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੁਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਾਇਦਾਰ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟ 1 ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਚਿਹਰਾ ਮੋਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਦਾਰੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਦਾਰੀ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਲਈ, ਅਜ਼ਾਬ ਚ ਹੀ ਕੱਟੀ। ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਰਾਹਤ ਜੰਨਤ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜ਼ਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਧਰੇ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਿੱਦਤ ਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ, ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮਸਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਉਣਾ ਏਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਕਾਲਰ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਰ ਹੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾਹੀਦ ਬੀਬੀ ਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਬਣਨੀ? ਬਸ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਕਹਿ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਸ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਥੋੜਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਾਕਈ ਜੱਟ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਬੜੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੱਟ। ਗੱਲ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਿਨ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਹੋ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬੀਬੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੋਲਣਾ ਬਾਲਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, शेख मोहम्मद इजाज़ बोल रहे हैं जी, बिस्मिल्लाह जी। आया हाँ जी, अज भी पिछले प्रोग्रामां की तरह मुश्किल ही मौजू है जी टॉपिक, लेकिन पिछली दफा मैं कहा सी ना कि इस मौजू के उत्ते क्योंकि थोड़ा जिहा तुसीं रंग चेंज करके तो मौजू वही है, तो मैं कहा सी कि जेडे अपना रेगुलर कॉलर ने नहीं आ रहे थे, लेकिन मेरे ज़हन च सी कि नहीं साहब जरूर आउणगे, फिर वो आए, लेकिन अज भी शायद मैं कहंदा, लेकिन ये कि ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਜਵਾਬ ਸਾਰੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ? ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਰਹਿਣ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਟੀਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਗਾਉਣਾ, ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਗਣ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਮਗੀਨ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਲਓ ਮੱਚ ਬਾਲਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਜ਼ਾ, ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ, ਬਸ ਉਹ ਹੀ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हाय सुलगाता नहीं इधर तो सुलगाता निगत जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। साहब क्या हाल है? मैं ठीक हाँ, कितने रहे हो? मौसम कह रही है कि बस खामोश होके बैठ जाओ। आए मेरे रब्बा, मौसम ने बजाए ਤੁਹਾਨੂੰ मौसम ने दबका मारिया। चुप, ऐसा ही लग रहा है कि बस दबकाया वाला नहीं, चुप। हाँ चुप। बस गला शला मौसम दे नाल नाल मौसम खराब किया, अच्छा ते गला ते खराब ही हो गया। ए सेहत दी ज़कात हुंदी है। हाँ जी बिल्कुल, चलता रहता है जिंदगी दे हिस्से। और टॉपिक अच्छा है। बहुत सारिया गल्लां ऐसी होनी है जड़ियां रह जाते खलिश बन के आखदियां रहंदियां। अखां छम छम वसीयां, छम छम वसीयां। और वो जेड़े छम छम हुंदा ना, ओदी एक जेड़ी गर्माहट हुंदी है ना, जिले वो अखां चों निकल के चेहरे ते स्लिप हो रही हुंदी है ना, ओदा सेक बड़ा मजेदार हुंदा है। और वो जेड़ी खलिश दी तपश हुंदी है ना, वो भी बड़ा एक मिठा मिठा जिहा सुकून दे रही हुंदी बस। कुछ गल्लां असीं कह दिंदे हैं, अच्छा है, दिल नूं महसूस हुंदा है कि जी अच्छा कीता, कह दित्ता, बड़ा सुकून। अच्छा कदी कदी नीलोफर इंज भी हुंदा है ना, नीलो अपना सॉरी नीलोफर मैं नीलो ओदे बजरिया मेजर साहब नीलोफर नीलोफर सर। अच्छा नीलो, कभी कभी अभी हुंदा है ना, कुछ भी ना कहा और कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। और जेड़ा कहते कहते रह जाते हैं ना, बाज़ दफा वो बहुत मजा देंदा जी। जेड़ा कह जाते ना, ओरा इन्ना मजा नहीं आ रहा हुंदा। बाज़ दफा जेड़ा कहंदे कहंदे रह जाते हैं ना, वो एक अंदर ही अंदर बड़ा भांबड़े भी ला रहे हुंदा। अच्छा नीलो, ये बड़ी अच्छी गल है। असल विच जिन्हें नहीं किया हुंदा या जिन्हें फौरी तौर ते ब्रेक ला रही हुंदी है, ये शायद उन्होंने ते मजा दवे क्योंकि उन्होंने पता है मैं केड़ी गल कहंदे नहीं कही। और लेकिन जड़ा जिदा ना तुसी मुखातिब हुंदे या अगला बंदा है, उथे बेचारा फिर रह जांदा है ना, वो कहंदा यार पता नहीं की कहना, हसरत ही रह जांदी है ना कि लेकिन वो नहीं कह पांदे कुछ भी, ते बस रह जांदा कम इस तरह ते। लेकिन एक टॉपिक अच्छा है, खलिश बस जिहड़ी है ना, वो पूरी उम्र तंग करती रहती, काश मैं कह ही देंदी। ऐसा मेरे नाल भी कुछ मामला होते। मेरा बेटा जो है ना, तो मेरी नानी ने मैंने कहा कि उन्होंने दी 5 बेटियां सन, तो मैंने कहने लगी अगर तेरा बेटा होया तो तू मैंने दे देगी। तो मैं सोच पै गई कि हुण वो एक अंदर अजीब सी गल कि इस घर दे विच बेटे की पहली खुशी है मेरे खावन तो बाद, अगर मैं दे देनी है, लेकिन मैं किस तरह दे सकनी है, मैं इन्हां दी इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकती। मैंने कहा मैं अपनी मियाँ से तुहाडे भरा को तो तुहाडे अब्बू जी को पूछांगी। तो मैंने कहने लगी कि अगर वो कहंदे दे दे तो फिर मैं दे देंगी। तो मैं सोच पै गई, वो अंदर एक अजीब तूफान की मैं की करांगी। लेकिन फिर एक इत्मीनान की आवाज मेरे अंदरों आई ना कि हाँ कर दे। तो मैंने कहा हाँ मैं दे दूंगी। तो बड़ी हैरान हुई, मैंने बड़ा प्यार किया। जो मेरा बेटा होया ना, तो मेरे को लाके ना बैठ गई, तो बड़ा खुश, मैंने बड़ा प्यार। तो मैंने कह रही कि फिर हुन गल याद है? मैंने कहा हाँ जी। मैं क्या इस तो पहले क्या मेरे अंदर रह जाए कि मैं कह के इंज नहीं किया, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। मैं बेटा चुकिया अपना, उन्होंने गोद च पाता, मैंने कहा लो फड़ो अपना काका ते जाओ। वो कहने लगी कि वो गल है जी मैं उदो नहीं कही, लेकिन हुण मैं कहनी है कि तेरा नहीं, ए समझा नहीं मेरा ही है जेड़ा तेरे को रह गया। मेरे बाप की पहली खुशी है इस घर च मेरे भाई देगा, तो मैं किस तरह लेके जा सकती हूँ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ अगर टाइम ਤੇ कहनी है तो देखो ना सुकून ही है तो खुशी भी है। लेकिन अगर ना कहती मैं या वो ना कहती तो एक खलिश रह के वाह वाह वाह, एक सिर्फ सतह ही नहीं बड़ी गहरी खलिश रह जानी सी। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹ ਸੂਰਤ ਚ ਰਹਿਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿੱਡੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ
लेकिन वो मैं इन्ना प्यार ना तो अज भी कभी गल होंगी ना तो मैं कहते ने बड़ा हौसला किया सी वैसे तू कि तेरे जी नाल कहता कि मैं ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਹੈ ਹੁਣ? नहीं उन्होंने 5 बेटियां ने ते मेरे बेटे ਨੂੰ बहुत प्यार करते अपने बेटे की तरह जिसले भी कोई काम या कोई जरूरत या कुछ होए तो मैं अपने बेटे ਨੂੰ लाजमी उन्होंने कोल भेजती तो वो आंदा जांदा नहीं मैं अपनी फुफा ਨੂੰ साम करके आया और वो जानता है अल्लाह का शुक्र है और बड़ा अच्छा शो जा रही सिकंदर साहब वाकई बड़ा अच्छा लगे नई बजियां गल्लां भी सिकंदर साहब दा नाम भी और नीलम बड़े प्यारे आके दुआवां देंदी है बड़ा अच्छा बोलती है बड़ी मुस्बत खलूस और मिल रहे अंदर की गल्लां और भट्ट साहब ने भी 13 दुआवां दी बहुत अच्छी नफीस गुफ्तगू करते हैं और ये सब किसी उन ठीक ठाक हो जी मैं ठीक हूं अल्लाह तंदुरुस्ती देवे रौनक होंदी है तुसी आंदे हो तो बहुत अच्छा लगता है बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी सब 13 दुआओं च सलाम ने मेजर साहब नहीं आ रहे हो भी हां मेजर साहब हां उन्होंने रब सुना सेहत दवे मेरे ख्याल दवाई शवाई खा लेंदे ने कदी ते वो फिर बस दवाई खा के नींद आ जाती है इन्हां नूं लेकिन वो भी एक रौनक ने साडे हां जी बिल्कुल क्यों नहीं अल्लाह ताला सलामत रखे बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी अल्लाह हाफिज़ हाँ जी प्यारियो असल विच ते जिन्ने भी प्यारे साढ़े कॉलर आए गलबात करने वाले आए उन्होंने सारी गल दस दी अपनी जिंदगी के मुशाहिदात दसे असल विच तुहाडी जिंदगी दी खट्टी वट्टी तुहाडे मुशाहिदात हुंदे ने हिम्मत करन दी जरूरत हुंदी है मैं समझना कि नीलो दी काल बड़ी बहुत कमाल कि दो तरफा एक हिम्मत दी गल सी और ये वेले सिर अगर आ जाए तो क्या बात है और तुहाडी हिम्मत तुहाडी सोच कि नीलो ने सोचिया कि वेख मैं अगर हुण इहनूं ना कर दित्ती तो यह की सोचेगी लिहाजा मैं जो भी है अच्छा हुण तवक्कल जिहड़ा है ना वो भी तुहानूं बहुत सारियां मुरादां और बहुत सारी इनायात करता है यार मैं तो इस नतीजे ते हाँ कि फिर मैं उत्थे हाँ कोई एक ऐसा होना चाहिए जिहदे नाल तुसीं सारी गल कर सको इंज ही होवे जिवें तुसीं अपने आप नाल कर रहे हो तो बहुत सारे मसाइल घट जांदे ने और मैं एक छोटी जी गल कीती सी कि जदों औरत मां बनदी है ना कुदरत ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੈਨਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸਤ ਬਣਾਈਏ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਮੇਟੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣੋ ਸਮਾਂ ਕੀਤੀ ਵਫਾ ਰਹੇਗਾ ਸਾਥ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨੇ ਮਾਣਾ ਸੂਏ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ प्यार प्रीत स्नेहा साडा जिथों तक कपड़े ਅਮਿਤੋਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਰ ਹਾਂ ਤੂੰ ਪਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜੱਸੀ ਸੰਘਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਸਭ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਰੱਬਾ ਸੱਚਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਾਓ ਬੰਦਿਆ ਜਗ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਇਬ ਤੇ ਆਲੀ ਜਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਲਈ ਉਹ ਰੱਬ ਸਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਗ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਸਭ ਦਾ ਰੇਡੀਓ